प्रथम सामुएल 15 अध्याय बाक्य पेटू तुम्हें भांग जेपरि आम समस्त खाई तृप्त हो पार मत हजार लुचाओ मो मुख को शुचि कर पवित्र कर तुम रब रख सब महिमा गौरव तुम पाओ जीशु को बहुमूल्य नाम प्रार्थना मागुची पिता आमेन आमेन। आमे देखिछु 15 अध्याय एक रु पढ़िछु 23 पर्यंत साउलंकर अबाध्यता। फर्स्ट आमे पढ़िथिले साउल राजा हेला परे गुटे कथा रे प्रभु को कथा मानि नथिले प्रभु तांको तुच्छ करथिले आउ हेले भी टिके कॉम्प्रोमाइज हेले एबे आउ गुटे तो सेकेंड टाइम साउल को प्रभु मनोनीत करे को लोक माने नहीं बहुत भल थिला तांकर कैरेक्टर प्रभु एक मनोनीत करिसेंती फिजिकली स्पिरिचुअली शारीरिक भावरे भी भरिया थिले आत्मिक भावरे भी भल थिले प्रभु तांको मनोनीत कले राजा हेबा पे यज्ञ कले मात्र राजा हेला परे तांके निजे निजे तांकर इच्छा अनुसार जीवन काटुथिले प्रभु को कथा को आग परी एते मान्य करि नथिले गुटे कथा मान्य न कले भी प्रभु कहिले रागिले आउ तापरे कॉम्प्रोमाइज हेले आउ सेकेंड टाइम आउ तरी अबाध्य जीवन आज आम जाने अबाध्यता होची बहुत डेंजरस प्रभु को बिल्कुल इच्छा नहीं भावंतु निज पिला माने जदि कथा सुनिबेनी तुमे सबु तुम पाखरे अछि सबु तांकर खाइबा पीबा सबु विषय तांको जोटा जोटा आवश्यक तांकर पछारबा पूर्व तुमे सबु जगै देव जदि पिला तुम कथा सुनिबेनी सान पिला थिला समय सान पिला ने से मानुनी टिके तांको मारिबा गाली करबा बड़ हेला परे कथा सुनिबनी केते दुख लागिबो ना नहीं बहुत दुख लागिबो केते थिले कौन लाभ मो पिया मो कथा सुनुनी बेले हमको लागिबो आउ प्रभु भी साउल को बाछि थिले मात्र साउल को परमेश्वर को हृदय केमिति परमेश्वर की इच्छा कौन जानी कि कार्य करिनथिले इच्छा अनुसार जीवन काटुथिले तांको दृष्टि रे जोटा भल करिकी मो प्रभु को पाखरे मु ठीक अछि बेली भाबुथिले एटा साउलंकर एक नहीं बहुत लोक मानकर दुर्बलता निज दृष्टि रे ठीक भाबन एटा एक प्रभु को इच्छा मु एमिति करिछि एटा एक प्रभु को इच्छा प्रभु की इच्छा अनुसार मु करिछि बेली निज इच्छा रे करिकि भी केते जन कहंते साउल भी कहूछि सामुएल को देखो प्रभु केमिति मते कमेंट कले सब कार्य मुख समाप्त कले सामुएल पछाइछि जो शब्द इबे सुनुछि जदि तो प्रभु को कार्य को समाप्त करिछु जो शब्द मु इबे सुनिछि से कोठी आछि साउल निजे निजे भाबुचंती मु ठीक रे काम करछि प्रभु को मु खुशी कर देली प्रभु केमिति कहिले मते मु सेमिति कर देछि भाबुछि ता निजे इच्छा अनुसार करिकि आउ एडी हमें देखिबा अनंतर सामुएल कोन साउल को डाकी के कहिले सदा प्रभु अपना लोक इस्राएल उपरे तुमको राज्य पदरे अभिषेक करिबा पई मते पठैते नै कि काको पठैते सामुएल को पठैते काको साउल को राजा हेबा पई अभिषेक करेबा पई एनो एबे तुमबे सदा प्रभु को वाक्य रब सुनो मते प्रभु पठेले तते राजा कले अभिषेक पाइछो इबे प्रभु को कथा सुनो बेली फर्स्ट टाइम आमे पढ़िथिले ना से अध्याय रे कथा न सुनिले भी टिके प्रभु कॉम्प्रोमाइज हेले 13 अध्याय रे 7टी दिन परे जोटा बलि अर्पण करिवार थिला सामुएल कहे मु आसिकी 7 दिन भितरे बलि अर्पण करिबी बेले फलस्टीय माने इस्राएल मान ऊपर युद्ध पर रेडी हेगी थिले से दिन 7टी दिन पर्यंत जगिले सप्तम दिन रे सामुएल आसुनाहांती बेली कहे कि जोटा राज्य करिवार नथिला से कार्य से एक्शन नेले कले
ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ସାମୁଏଲ ଆସିକି ରାଗିଲେ, 7 ଦିନ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ମୂର୍ଖାମି କାମ କରିଛୁ ବୋଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ରାଜା ହେବାଟାରୁ କାଢିକି ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ରାଜା ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ରାଜା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ। ତାପରେ ସାଉଲ ଡରିଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ସବୁ। ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲେ ସେଇଠି 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇଟା। ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଛାଡିକି 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ସାଉଲ ଆଉ ସାମୁଏଲ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତତେ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଶୁଣେ। କଣ କଥା? ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ଆସିଲା ସମୟରେ 40 ବର୍ଷ ଦିନ ରାତ୍ରି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯାଉଥିଲେ ନା। ମିଶ୍ରଠୁ କିନାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ 8 ଦିନ ନହେଲେ 11 ଦିନ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଚଲେଇଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅବାଧ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଏକା ରଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢି ବଡ ହେଲା ସମୟରେ ସେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କୁ କିନାନ ଦେଶକୁ ପଠାଇଲେ। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କେତେ ରାଜ୍ୟ, କେତେ ଦେଶ, ମୋୟାବ ଦେଶ, ଆମୋନୀୟ, ପାରସ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ଡେଇଁକି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ରାଜପଥରେ ଯିବା ଆଉ ସେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବା ଅଛି ନା। ଆଉ ସବୁଆଡେ ତ ରାଜପଥରେ ଯାଇ ହବନି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦେଶ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବେଲେ ମୋୟାବ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ବି ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଇକି ବେଲେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଆମର ଲୋକମାନେ ତୁମର ମଧ୍ୟରେ ଯିବେ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ମାତ୍ର କିଛି ବି କୋଉ ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ମେଇନ ରୋଡରେ ଯିବେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କେ କିଣିବେ, ତୁମେ ମନା କରିବ ନାହିଁ। କୋଉ ଦେଶ ମାନେ ବି ମନା କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ ଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଲାଲ ସମୁଦ୍ର ବିଭାଗ କଲେ, ଏ ସବୁ ଦେଖିକି ଏ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ, ପରସ୍ତୀୟ ଲୋକମାନେ, ମୋୟାବୀୟ ଲୋକମାନେ, ଆମୋନୀୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ତାଙ୍କେ ଆମ ଦେଶ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆମ ଦେଶକୁ କବ୍ଜା କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲେ। ହେଲେ ଅମଲେକୀୟ ମାନେ ବି ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବେ ରାଜା ସାଉଲ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ମନ ହେଲା। କଣ କଲେ? ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅମାଲେକ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ତାହା ପ୍ରତି ଯାହା କରିଥିଲା ଆମ୍ଭେ ତହିଁର ତତ୍ୱାନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛୁ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକଉଛି, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଅମାଲେକୀୟ ମାନେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ମନେ ପକଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଯାଇକି ସାଉଲଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସାଉଲ ରାଜା ହେଇଗଲେ ନା, ପାୱାର ଅଥରିଟି ଆସିଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ଯାଇକି ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଘାତ କର, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦିଅ ତୁମେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କିଛି ବି ରହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ନାହିଁ। 3 ପଦରେ କେତେ ବଢିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଲକୁଲ ଦୟା କରିବନି। ଶତ୍ରୁକୁ ବିଲକୁଲ ଦୟା କରିବାର ନାହିଁ, ଶୈତାନକୁ ବିଲକୁଲ ଆମେ ଦୟା କରିବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଳକ ଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଉଠିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ରାଜା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଘାତ କର, ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କରିଦିଅ, ଆଉ କିଛି ବି ରଖିବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଦୟା କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଳକ ଠାରୁ ବେଳେ ସାନ ପିଲା ଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ବେଳେ ସାନ ସାନ କ୍ଷୀର ପିଇଥିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋରୁ ଠାରୁ ମେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋରୁ ଠାରୁ ବେଳେ ଜନ୍ତୁ ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଅଠ ଠାରୁ ଗଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କର। ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ବି ତୁମେ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କେ ଉଠିଲେ ନା, ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କମାଣ୍ଡ କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। ହେଲେ ସାଉଲ କଣ କଲେ? ସାଉଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଲେ? ଅନନ୍ତର ସାଉଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଟଲାଇମରେ ସେମାନଙ୍କର ଗଣନା କଲେ, କାଉଣ୍ଟ କଲେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତହିଁରେ 2,00,000 ପଦାତିକ ଓ ଜିହୁଦାର 10,000 ଲୋକ ହେଲେ। ଜିହୁଦାରେ ତହିଁରେ 2,00,000 ପଦାତିକ ଆଉ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ 10,000 10,000 ଲୋକ ହେଲେ। ସାଉଲ ଅମାଲେକ ନଗରକୁ ଆସିକି ଉପତ୍ୟକାର ଚଖି ବସିଲେ। ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସାଉଲ କଣ କଲେ? କେନିୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ, ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ହୁଅ, କେ ଜାଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବି ବିନାଶ କରିବି। କାରଣ ମିସ୍ରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାହାରି ଆସିବା ବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିଥିଲ। ତହିଁରେ କେନିୟ ମାନେ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଥିଲେ କେନିୟ ଲୋକମାନେ। ସାଉଲ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଛାଉଣି ପକେଇଲେ, ଫାଷ୍ଟ କେନିୟ ମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇଲେ ତୁମେ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିକି ଆସିଯାଅ, କାହିଁକି? ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା କରିଥିଲ, ତୁମେ ଆମର ବିଷୟ ବୁଝିଥିଲ। ଏବେ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ କଲା ସମୟରେ ତୁମକୁ ବି ବିନାଶ ହବନି ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ? ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛ ନା, ସେଇଠି ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ତୁମେ ଦୂର ହେଇଯାଅ। କିଏ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, କିଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାହାକୁ ବି ନାହିଁ। କେନିୟ ମାନେ ତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଦୂର ହେଇଯାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଏକା ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଡର ପାଇଛନ୍ତି ସାଉଲ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାଉଲ କଣ? ହାବିଲ ଠାରୁ ମିସ୍ର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସୁରର ନିକଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅମାଲେକୀୟ ରାଜା ଅଗାଗକୁ ଜିଅନ୍ତା ଧରିଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି କରି ଜିତିକି ସାଉଲ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ରାଜାଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଧରିଲେ ଓ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗ ଧାରରେ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କଲେ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ସାଉଲ ଓ ଲୋକମାନେ ଅଗାଗ ପ୍ରତି ଓ ଉତ୍ତମ ମେଷ ଓ ଗୋରୁ ପ୍ରତି 9 ନମ୍ବରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିବା। ସାଉଲ ଓ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଲେ। ଆଉ ଉତ୍ତମ ମେଷ
ବେଲେ ଭଲ ଭଲ ହୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ମେଷ ଓ ଗୋରୁ ପ୍ରତି ଓ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ବାଛୁରୀ ଓ ମେଷ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଓ ଯାବତୀୟ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୟା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯାହା କିଛି ତୁଚ୍ଛ ଓ ରୋଗା ଥିଲା, ତୁଚ୍ଛ ଓ ରୋଗା ଥିଲା, ରୋଗୀଟା, ତାହା ସେମାନେ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କଲେ। କଣ କଣ କଲେ? ରାଜା ଆଗାଗ ବହୁତ ଭଲ କି ଥିଲେ, ଆଗାଗକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ। ଆଉ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଭଲ ଭଲ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାମକୁ ଆସିପାରିବ, ଏଇଟା ସେ ସବୁକୁ ରଖିକି ମାରି ନାହାନ୍ତି, ରଖିକି ଆଉ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ରୋଗୀ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କିଛି କାମକୁ ଆସିବନି, ସେ ସବୁକୁ ମାରିଦେଲେ। এই ଉତ୍ଥାରେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସାମୁଏଲ ଆସିକି କହିଦେଲା, ଆଉ ସାମୁଏଲ ଯାଇକି ତା ଘରେ ଅଛି। ରାଜା ସାଉଲ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି କଣ କଣ ଘଟୁଛି ସାମୁଏଲ ଜାଣିନି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସାମୁଏଲଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସାଉଲ ମୋ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭଲଟେ ରଖିବା ପାଇଁ ତ କହିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସାଉଲ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ, ଆଣିଲେ, କିଡନାପ କରିକି ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଉଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ? ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କାମ କରିଛି, ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଦେ। ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ରୋଗୀ, ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା କିଛି କାମକୁ ଆସିବନି, ସେଟା ମାରିଦେଲେ। ମାତ୍ର ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଭଲ ଦୁଶୁଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରଖିଲେ। ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। 11 ପଦ ପଢିବା। ଆମ୍ଭେ ଯେ ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜା କଲୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖିତ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ମନେ ତ କଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁଛି। କାହିଁକି ଦୁଃଖ? କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଅଛି, ମୋ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଅଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଚାଲୁନି, ମୋ ଠାରୁ ବିମୁଖ, ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଛି। ଓ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କଥା କହିଥିଲି, ସେଇ କାମ ସେମିତି କରିନି ସେ। ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ତଥାପି ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଦେଖ, ସାମୁଏଲ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ବହୁତ ରାଗ ଆସିଲା। ଆଉ ତାହେଲେ ସାଉଲ କଥା ମାନିନି ବେଲି ଆଉ କଣ କରିବ? ରାତି ରାତି ତ ଯାଇପାରିବନି। ରାତି ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ସାମୁଏଲକୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ? ସାଉଲ କଥା ଶୁଣୁନି, ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ହଉଛନ୍ତି। ସାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ ସାମୁଏଲ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି? ସାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭାତରେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଉଠିକି ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲା। ସାମୁଏଲ ଆଉ ସାଉଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପନା ପାଇଁ କିଏ? ସାଉଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି, ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣିକି, ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ସବୁକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛି। ବେ ମୁଁ ବିଜୟ ହେଇଯାଇଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ସାଉଲ ବିଜୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଗିଲଗାଲକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି।
ସାମୁଏଲ କଣ ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟ ଗଲେ। ପୁଣି ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର। ସାଉଲ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ହେଲେ ବି ସେ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଏବେ କିଛି ବି ସେ ଜାଣୁନି, ଡର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ବି ଭାବୁଛି କଣ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ କାମ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ବି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସାମୁଏଲ ଆସୁ ଆସୁ କହୁଛି କି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ। ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ସଫଳ କରିଦେଇଛି। ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛି। ହେଲେ ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ତେବେ ମୋ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେ ମେଷରବ ହେଉଛି ଓ ମୁଁ ଯେ ଗୋରୁ ରବ ଶୁଣିଛି, ଏଥିରେ ଅର୍ଥ କଣ? ସାମୁଏଲ ପଚାରିଛି, ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିଦେଇଛୁ, ହେଲେ ମୋ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯୋଉ ରବ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ମେଷ ମାନଙ୍କର, ସେଇଟା କଣ? ତହୁଁ ସାଉଲ କହିଲେ, ସେମାନେ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ସବୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଭୁଲ କାମ କରିକି ସେ ଭୁଲକୁ କେମିତି ସେଟଲ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ ଆଣିଲୁ, ମେଷ ସବୁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ, ମୋ ପାଇଁ ଆଣିନି। ଏରା ଭଲ ଭଲ ଦୁସିଲା ତ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଆଣିଛି। ନିଜକୁ ଭୁଲକୁ କେମିତି ସେଟରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଆଣିନି, ମୁଁ ଏଇଟା ବଳି ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବିନି, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ସେ ସବୁ ମତେ ବଢିଆ ଦୁସିଲା ତ, ସେ ସବୁ କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ମେଷ ଓ ଗୋରୁ ପ୍ରତି ଦୟା କଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗିଲା, ଭଲ ଭଲ ମେଷ ମେଣ୍ଢା ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା, କାହିଁକି ତାକୁ ମାରିବା? ସେଟା ଆଣିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଳି ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ସକଳକୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କରିଅଛୁ। ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟକୁ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ବିନାଶ କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହା ଛାଡ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ମତେ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଇବି। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ, କୁହ। କେତେ ନମ୍ର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ରାଗିକି ସାମୁଏଲ କହୁଛି, ସେ ସବୁ ଛାଡେ। ଯୋଉଟା କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ବେଲେ, ହେଲେ କୁହ। କେତେ ନମ୍ର ଭାବରେ କୁହ, କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରେ। ତେଣୁ ସାମୁଏଲ କହିଲେ, କୁହ ଦେଖି, ତୁମ୍ଭେ ଆପନା ଦୃଷ୍ଟିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ହେଁ କି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସମୂହରେ ମସ୍ତକ ହୋଇନାହଁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା କରି ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାରେ ପଠାଇ କହିଲେ, ଯାଅ, ସେହି ଅମାଲେକୀୟ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କର, ଆଉ ସେମାନେ ନିଃଶେଷରେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏନୁ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କଲ। କେତେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ସାମୁଏଲ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାନ ଗୋତ୍ର ଥିଲେ ନା, ବେନ୍ୟାମିନ ଗୋତ୍ରରେ ସାଉଲ ଥିଲେ। ତୁମେ ତୁଚ୍ଛ ହେଲେ ବି, କମ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ବୋଲି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ।
ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ପାପ କାମ କାହିଁକି ତୁମେ କରିଛ? ଯାହା ଯାହା ମନ୍ଦ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୃଣାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇଟା କାହିଁକି ତୁମେ କରିଛ? ସାମୁଏଲ କ୍ଲିୟର କହୁଛି, ଏବେ ବି ସାଉଲ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ, ତାପରେ ତ ପରେ କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଅମାୟକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ବିନାଶ କର। ଶୈତାନକୁ ଟିକେ ବି ଦୟା କରିବ ନାହିଁ, ଶୈତାନକୁ ଟିକେ ବି ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। କଲସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାଉଲ, କଲସୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3:5, 6, 7, 8। ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମ, କୁଅଭିଳାଷ, ପୁଣି ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ରୂପଲୋଭ, ଏହି ସବୁ ପ୍ରତି ଭୂତ ହୁଅ। ଏହି ସବୁ ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ପୂର୍ବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ବିଷୟର ଆସକ୍ତ ଥାଇ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରୁଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧ, ରାଗ, ହିଂସା, ନିନ୍ଦା, ମୁଖର କୁତ୍ସିତ ବାକ୍ୟ ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ପରସ୍ପର ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଓ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନ କରିଅଛ। ସେହି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇଅଛ। କଣ କହୁଛନ୍ତି କଲସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ? 2 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହେଇକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ତ ମରିଅଛ, ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ସେ ସବୁ 5ରୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲେ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଣ? ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମ, କୁଅଭିଳାଷ, ପୁଣି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଲୋଭ ହଉଛି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିନି। ଯଦି ଆମେ ଲୋଭ କରୁଛୁ କୋ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା ଆମର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ, ସେଟା ଆମେ ଲୋଭ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଲା ପରେ। ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭ, ଏହି ସବୁ ପ୍ରତି ମୃତ ହୁଅ। କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି, ଏହି ସବୁ ପ୍ରତି ତୁମେ ମୃତ ହୁଅ। ଏହି ସବୁକୁ ତୁମେ ମାରିଦିଅ। এই ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ତାକୁ ତୁମେ ମାରିବନି, ସେ ବିଷୟ ତୁମକୁ ମାରିଦେବ। ସାଉଲଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଯୋଉଟା ବେଳେ ତୁମକୁ ମିଶର ଆସିଲା ସମୟରେ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ତୁମେ ମାରିଦିଅ। ଅମାୟିକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ତୁମକୁ ମାରିବେ। ମାତ୍ର ଯୋଉଟା ଭଲ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ନୂତନ ନିୟମରେ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ପଢିଛୁ ନା, ମାଥ୍ୟୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରାତନ ନିୟମରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମରେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ପାର୍ବତ ଉପଦେଶରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି କାମ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କିଏ ଦେଖିବ, ତେବେ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ସାରିଲାଣି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ସେମିତି କିଏ ସେମିତି ଦେଖିବ, ସେ ମନରେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ସାରିଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନି କି?
बेभिचार को, अशुचिता, अपवित्रता को, आउ काम मन को, कु अभिलाषा जोटा जोटा आमे इच्छा करिबार नहीं सेटा इच्छा करिछु सेटा पुनि प्रतिमा पूजा रूप लोभ को एही सबु प्रति मृत्यु हुओ संपूर्ण आमे ताकू मारिबार अछि नहेले ए सबु आमको मारिदेव ए सबु आमको आघात करियो ए सबु जदि आम जीवन रखिले ए सबु कोन आम जीवन को नष्ट करियो सेति अमालिकीय मानक संपूर्ण ध्वंस करने कहीं मिस्र आसिला समय रे तुम प्रति तांके जोटा करिसेंती ना तुमे जदि ध्वंस करबनी बे परे से लोक माने तुमको ध्वंस करिवे इबे एइते बे ए शारीरिक अंग प्रत्यंग कार्य को जदि तुमे ध्वंस करिबो नाही एटा तुमको जीवन को नष्ट करे देबो तापरे कोन पूर्वे तुम्बे माने मध्य एही सबु विषय रे आसक्त थाई सेही प्रकार आचरण करिथिला पूर्वे जीसु को जानिबा पूर्वरो जीसु को स्वीकार करबा पूर्व ए सब हमें करिथिला किंतु एबे तुम्बे माने मध्य एही सबु विषय अर्थात क्रोध राग हिंसा निंदा मुखरु कुत्सित वाक्य एही सबु परित्याग कर क्लियरली कहिसंती ए सबु को तुमे परित्याग करिबार अछि निंदा काको निंदा करिबार नाही हिंसा करिबार नाही राग क्रोध मन रे रखिबार नाही ए सबु को जदि तुमे मारिबनी परित्याग करिबनी से सबु को तुमे रखिले सेटा तुम जीवन को नष्ट करे देबो सेटा एक तुम जीवन को नरक को नेकी जीव से पुरातन विषय तुम्हें रखिब नाही बेली प्रभु कहउछन पाउल कलसीय मंडल को लिखुछन हेले इबे अमालिकीय मानक संपूर्ण ध्वंस करिबा पे कहिछन ना काहेकि मिस्र आसिला समय रे तुमको जो हैरान करिछन ना इबे जे तुमे रखिब तांके तुमको मारिबे सेम वे आमे मिस्र आसिला समय रे पुरातन जीवन रे सब आम भीतर थिला जदि प्रभु एबे कहउछन ए सब विषय जदि आमे मारिबानी संपूर्ण परित्याग करिबानी जोटा जोटा भल बेले हमको लागुछि बढ़िया तो मु एन्जॉय करूछु आमे जदि रखिबा सेटा एक आम जीवन को ध्वंस करिवो आम जीवन को विनाश करिवो काम मन व्यभिचार मन क्रोध मन लोभ मन जोटा हमको भल लगे किसी असुविधा नहीं आमे एमिति न रागिले एमिति राग न रखिबा एमिति काम करिबा ने केमिति हबो आमे मनुष्य रूप रे अछि ना सेटा एक आम जीवन को नष्ट करिदो साउल भाबुछंती मु ठीक भाबरे चालुछि मो प्रभु को दृष्टि ठीक अछि छोटा छोटा भल देखिकी मु आने एबे भी बहुत प्रभु को पिला माने भाबुछि मु तो बहुत प्रार्थना करछि बहुत उपवास रहउछि बहुत कांदुछि बहुत प्रभु को पाखे समर्पण होछि बहुत वाक्य रे भी बोलुछि वाक्य को मु तो कहूछि सब परफेक्ट अछि ए सब तो ऑटोमेटिक समस्त थिबो ना राग हिंसा काम क्रोध ए सब थिबो आउ नथि आमे मनुष्य माने ना एमिति भाबुछंती रखुछंती जोटा जोटा भल लागुछि जोटा जोटा मन को तृप्त लागुछि लोभ तृप्त लागिबो बेविचार काम खुशी लागिबो जोटा जोटा भल लागुछि रखुछंती कोन कहउछंती से विषय तुमको परस्पर मिथ्या कुह नाही तुम्बे माने तो पुरातन स्वभाव सेतिरे समस्त कर्म परित्याग करी नूतन स्वभाव परिधान करिअछ सेही नूतन स्वभाव अपना सृष्टिकर्ता प्रतिमूर्ति अनुसारे संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति निमंते नूतनीकृत होउअछ संपूर्ण ज्ञान रे नूतन भाव रे जीवन काटिबार अछि लास्ट टाइम मु कहितिली ना गुटे पुराना ड्रेस थिबो ता ऊपर जदि गुटे नुआ ड्रेस पिंदिले केमिति लागिबो जन लोकन नुआ ड्रेस पिंदिला समय रे पुरातन ड्रेस काढिकी रखिबे
नुआटा पिंधिबे जदि पुरातन पिंधिथिबे ता उपरे नुआटा जदि पिंधिबे बेले बेक पाखरे हाथ पाखरे अंटा पाखरे गोड़ पाखरे टिके टिके से पुरातन दुषिब आउरी लज्जित हो पुरातन स्वभाव को जदि आमे छाड़ीबानी संपूर्ण टिके टिके 90% मु छाड़ी देछि 10% मु रखीछि से 10% एका तुमको सीधा नरक को नेकी जीव से 10% एका परे तुमको हैरान हेबाकु पड़िबो से 10% द्वारा तुमे कष्ट पाइबो साउल कोन कहउछन्ती विजय ध्वनि से स्थापन स्तंभ स्थापन कर दैछन्ती आ सामुएल आसु आसु कहउछन्ती तुमे आशीर्वाद प्राप्त जोटा प्रभु वाक्य कहइछन मु सफल कर दैछि हे सामुएल कहउछन्ती कोन शब्द मु सुनुछि नाही नाही टिके रुष्ट पृष्ठ थिला तो आउ राजा भी बढ़िया दुष्चंती तो सेति पे लोक माने टिके दया कले तांको रखी देछ मात्र मो पाई रखिनी एटा भी कोन प्रभु को बलि अर्पण करबा पाए ता अर्थ कोन लांच मु नेउनी मु लांच नेउछि मात्र मो पाई यूज करबिनी प्रभु को कार्य पे से यूज करबे लांच नेबा भूल मात्र नाही मु लांच नेउछि मात्र मो पाई यूज करनी चर्च बांधिबा पाए प्रभु को कार्य करबा पाए मु यूज करिछि से लांच जो प्रभु मना करछन्ती सेटा मो पाई नाही मु प्रभु को पाई देउछि केते प्रकार लोक माने पापर जीवन काटिकी भी खुशी होउछन्ती कोन मो प्रभु को दृष्टि ठीक जोटा प्रभु कहछन्ती मो जीवन रे सेटा मु सफल करिछि गोटे पद पढ़िबा हितोपदेश 14 अध्याय 12 पद केते बढ़िया सलमन राजा लिखिछन्ती मनुष्यर दृष्टि रे कौनसी केतेटा विषय अछि पथ सरल देखा जाए बे भल देखा जाए एरा किछि खराब नाही मात्र ताहार शेष रे मृत्युर पथ थाए सेरा कोन हमको सरल देखिबो सरल देखा जीवो भल देखा जीवो मात्र लास्ट कोन हमको सीधा नरक को नेकी जीवो मृत्युर पथ थिबो सेबे कोन हमें बंची परिबा सेट्रो लास्ट स्टेज रे स्टार्टिंग रे का मूल टू एका हमें स्ट्रांग थिबार अछि सब भल कि जानिबार अछि प्रभु को उद्देश्य को आम दृष्टि आम ठीक प्रभु को दृष्टि मु ठीक अच्छी ना नहीं सावल को दृष्टि ठीक दुष्टि जाते पथटा मात्र प्रभु को दृष्टि से ठीक नहीं सामुएल को प्रभु कहउछन्ती कांदुछन्ती आ गुटे जिसाय 1 अध्याय लोक मानकर अबाध्यता को प्रभु का संगे कहउछन्ती देखो 1:2 पद हे आकाश मंडल सुन हाँ हे पृथ्वी कर्णपात कर कारण सदा प्रभु कही अछंती आमे संतान गण को प्रतिपालन और भरण पोषण करियछु मात्र से माने आंबर विद्रोह आचरण करियछंती 3 पद गोरु आपना खाउदंदु गर्भव आपना कर्तार मुंडकु चिन्हे मात्र इस्राएल जाने नाही आंबर लोक माने विवेचना करती नाही केते क्लियर लिखिछन्ती जिसाय भविष्यत वक्ता स्टार्टिंग रे का कहिछन्ती आकाश मंडल सुन किए प्रभु तांकर दुख को हृदय रे दुख को का को कहउछन्ती मनुष्य माने केमिति विद्रोह आचरण करिछन्ती परमेश्वर को एगेंस्ट ठिया होछन्ती प्रभु काहा को कहउछन्ती आकाश सहित आलाप करिछन्ती आउ पृथ्वी को प्रभु कहउछन्ती कर्णपात कर कारण सदा प्रभु कहि अछन्ती आम्बे संतान गण को प्रतिपालन और भरण पोषण करियछु
ବେଲେ ମୁଁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଛି, ମୁଁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଛି, ବେଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ମୁଁ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉଟା ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଉଛି। ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଦ୍ରୋହ ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ମାନୁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋରୁ ଆପନା କାଉନ୍ଦକୁ, ବେଲେ ଗାଈ ତାର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଖାଇବ ନା ସେ କାଉନ୍ଦକୁ, ଆଉ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଆପନା କର୍ତ୍ତାର କୁଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନେ। ଗର୍ଦ୍ଧ ବି ଜାଣିଛି, ତାର ମାଲିକକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ କଣ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ବେଲେ ଗୋରୁ ଗାଈ ବି, ଗୋରୁ ଆଉ ଗର୍ଦ୍ଧ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୋ ଲୋକମାନେ କିଛି ବି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନାଇଁ କି? ଆଉ କଣ? ସାମୁଏଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା, 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିଥିଲୁ। ଯାଜକ ହେଇକି ଏଲି ସାମୁଏଲଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖର କଥା? ସାମୁଏଲ ସାନ ବାଳକକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଦେଖ ମୋ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଠିକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସରଳ ଦେଖାଯିବ, ପଥ ତୁମକୁ ଭଲ ଦୁଷୁଥିବ, ମାତ୍ର ସିଧା ସେଇଟା ନରକ ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ, ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଦିବା ରାତ୍ୟ କିଏ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ବେଲେ ବାକ୍ୟକୁ ଦିବା ରାତ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ଖାଲି ପଢିକି ଘଷିକି ରଖିଦେବାର ନାହିଁ। କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କେମିତି ସେମିତି ମୁଁ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ମେଡିଟେଟ କଲେ ଆମେ ସେ ଭିତର ମର୍ମକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ସଂହିତା 25 ର 25-14 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ନିୟମ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କାହାଠାରେ ଥାଏ? ତାହାଙ୍କର ଭୟ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ। କଣ ଗୁପ୍ତ, କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ ବିଷୟ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ଭୟ କରିକି ଚାଲିବେ ସେ ଏକା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତାହାକୁ ତାହାର ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ନିୟମ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନିୟମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ଚାଲିଲେ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନିୟମକୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ନାଇଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବି, ଏଇଟା ଏକ ଠିକ, ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ, ଆମେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ କରିଦେବା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ନାହିଁ। କିଏ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ମାଗିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ନା, ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଦାଉଦ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? 139 ରେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଓ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣର ପରିଚୟ ନିଅ, ମତେ ପରୀକ୍ଷା କର ଓ ମୋହର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ଆଉ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଷ୍ଟତାର କୌଣସି ମାର୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏହା ଦେଖ, ପୁଣି ଅନନ୍ତ ପଥରେ ମତେ ଗମନ କରା। ଦାଉଦ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଠାରେ କଣ ଦୁଷ୍ଟତା ବିଷୟ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଟା ଖୋଜିକି ବାହାର କର। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମନର ମଥ। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିକିନା ମୁଁ ଠିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେଟା ମୂର୍ଖାମି ହେଇଯିବ। ଆମେ ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ପଚାରିବ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବ ବେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟି ତାଙ୍କୁ କହିବ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ, ଏଇଟା ଠିକ ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ହାର୍ଟଲି ଆମେ ପଚାରିବା, ଆନ୍ସର ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇବେ, ସତରେ ଜଣେଇବେ, ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ,
ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିବେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ ନେବେ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ପଚାରିବାନି, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଠିକ ଭାବିଲେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ସେଟା ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବ। ସାଉଲଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସେମିତି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଅବାଧ୍ୟତା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଗାଳି କରିକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଅବାଧ୍ୟତା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସାମୁଏଲକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଉଲ ବିଲକୁଲ ମୋ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଆକାଶ ଓ ପୃଥ୍ୱୀ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆଳାପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ମାରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଟା ମାରିବାନି ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଆଗାଗକୁ କାହିଁକି ମାରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ସେ ଆମରିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କେ ଦୟା ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଦୟା ଦେଖେଇ ନଥିଲେ, ବେଲେ ଏବେ ଭଲ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଗ ଆସିଲେ ତୁମେ ମାରିଦିଅ। ଶୈତାନକୁ ଟିକେ ବି ଆମେ ଦୟା ଦେଖେଇବାର ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ ବି ଆମେ ଭିତରେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କର, ଆମେ ବିନାଶ କରିଦେବାର ଅଛି। ତାକୁ ଟିକେ ବି ଆମେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ରଖିଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏକ ସେଟା ନଷ୍ଟ ଆଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତରେ ଥିବାର ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା। ଆଉ ସାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ରଖିଛି ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ବି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ବେବିଚାର ମନା କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ବେବିଚାର କାମ କରୁଛି, ମାତ୍ର ସେ ବେଶ୍ୟା କାମ କରିକି ସେ ପଇସା ଆଣିକି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାନ୍ଧିବି, ସେ ପଇସା ଆଣିକି ମୁଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବି, ସେ ପଇସା ଆଣିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନରେ ପକେଇବି ବୋଲି ହବ କି? ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହବନି। ସେମିତିର ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଲୋଭ କରିଛି ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସେଟା ମନା କରିବେ, ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆଦାମ ହାୱା ଅବାଧ୍ୟତା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନଟାରେ କାଢିଲେ। ତା ସେକେଣ୍ଡ ରେଖା ଏବେଲ ଆଉ କାଇନ ବିଷୟରେ ଲେଖେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ମନା କରାଯାଇଥିଲା କାଇନ ବି ଆଣିକି ଦେଲେ, ବଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସବୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲେ। ଏବେଲ ବି ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲେ, ମାତ୍ର କାଇନର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଲେ। ଏବେଲଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କଣ ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ? କାଇନ ଯୋଉଟା ହାର୍ଟରେ ଦେଇନି, ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାର ନାହିଁ ସେଟା ଦେଇଥିଲା। ଏବେଲ ଯୋଉଟା ରୁଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ଭଲ କି ଦେଖିକି ସେ ଦେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ନୈବେଦ୍ୟରେ ବି ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଯୋଉ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛୁ, ଯୋଉଟା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ ଦେଉଛୁ, ସେଟା କୋଉଟିରେ ଆସୁଛି, କେମିତି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ। ନାଇଁ କିଛି ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେଖିବେ? ମୁଁ ତ ଦଶମାଂଶ ଦେଇ ଦଉଛି ନା, ମୋର ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ବି ହଉ, ଯୋଉଟା ବି ଖରାପ କାମ କରିକି ବି ହଉ, ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ବି ହଉ, କାହାକୁ ଠକିକି ବି ହଉ, ମୁଁ ଆଣୁଛି, ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛି ନା। ମୁଁ ଏଇଟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? ବିଲକୁଲ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ମାରିବାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିକି ସେ କାମରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।